نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نوره سطع المدينة صلى صلاته وتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله. دوستوں آج کل کافی زمانے سے ایک موومنٹ چل رہا ہے کہ ایک اللہ کا صوبہ تھا 4000 سال کا 4000 پہلے اسٹارٹ ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام سے اور قرآن شریف میں اس کا فائنل رزلٹ آیا تو یہ منصوبہ تورات میں بھی ہے قرآن میں بھی اور ماشاء اللہ حدیث بھی ہے تو اس کو پھیلانے سے دنیا بھر میں اسلام کا وہ ہوگا مطلب احترام ہوگا اور تورات کا بھی احترام ہوگا ایک دوسرے کو مار اس کے علاوہ کچھ محبت کی باتیں بھی ہوگی تو وہ پوائنٹ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے پھر ان بچوں کو قتل کرتا تھا یہ سب کو پتہ ہے تو اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی ماں نے ان کو 3 مہینہ چھپا کر رکھا لیکن بعد میں ذرا تکلیف ہو رہا تھا تو اللہ نے وہی کیا کہ اس کو نہر میں چھوڑ دو دریا میں اور میرا دشمن اس کو اٹھا لے گا اور تمہارے پاس بھی اس کو لوٹا دے گی تو ماں دودھ بھی ماں پلائی واپس وہ سب اپنے جگہ. اب وہ فرعون کے محل میں بڑے ہونے شروع ہو گئے بننے لگے پھر جب جوان ہو گئے تو وہاں شہر میں جا رہے تھے تو ایک مصر کا رہنے والا اور ایک ان کے قوم بنی اسرائیل کا رہنے والا دونوں لڑائی کر رہے تھے تو بنی اسرائیل نے ان کو پکارا کہ یہ بچانے کے لیے وہ گئے اور وہ مصری کو ایک گھوسا لگائے تو وہ بیچارہ فوت ہو گیا تو وہ فوت ہو گیا تو اس کے بعد میں پھر اس میں وہ پھر آئے جا رہے تھے تو کوئی آدمی جو کل بلایا تھا مدد کے لیے کوئی آدمی تھا آج پھر بلا رہا تھا خیر وہ ایک اور آدمی تھا وہ ناراضگی کا اظہار کیا لیکن اس درمیان میں ایک اور آدمی آ گیا جو موسیٰ علیہ السلام کو چاہنے والا تھا وہ بولا آپ کے بارے میں جو آپ نے قتل کیا تھا تو اب منصوبہ بنا آپ کو قتل کرنے کا تو آپ یہاں سے چلے جائیے کہیں اور چلے جائیے تو وہ مدیان چلے جاتے ہیں شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں سے ملاقات ہوتا ہے ان کا پانی بھرنے میں مدد کرتے ہیں پھر شعیب علیہ السلام کو گھر بلاتے اور اپنی بیٹی سے شادی کرا دیتے ہیں پھر کافی سال ادھر گزارتے ہیں اور جب واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے راستے میں ملاقات ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بولتے فرعون کے پاس جا کے تبلیغ کرو تو لاٹھی سانپ بھی بنتا اس وقت اور پھر ہارون علیہ السلام کے لیے وہ دعا کرتے وہ دعا قبول ہو جاتا ہے تو ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں فرعون کے پاس جاتے ہیں اور فرعون کے ساتھ کافی بات چیت ہوتا ہے مقابلہ بھی ہوتا ہے وہ جادوگروں کو جاتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوتا ہے جادوگر لوگ اپنا جادو پھینکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام بھی اپنا لاٹھی ان کا سانپ بن جاتا ہے بڑا اور یہ سب کو کھا پی کے برابر کر دیتا تو جادوگر لوگ سمجھ جاتے کہ یہ جادو نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کا کام یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ لوگ ایمان لے آتے ہیں تو فرعون بھی اس پہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے لیکن پھر لمبا کہانی بہت سارا لعنت وغیرہ برستا ہے فرعون اور اس کے مصر کے اوپر میں تو پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے بنی اسرائیل کے ساتھ ہجرت کر کے جاتے ہیں جب ہجرت کر کے جاتے ہیں تو وہ بحر احمر آتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے بیچ میں سے بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام گزر جاتے ہیں تو تورات میں لکھا ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام 110 سال کی عمر میں جب فوت ہو رہے تھے تو انہوں نے وصیت کی اپنے لوگوں کو کہ میرا لاش رکھو اپنے ساتھ اور جب تم کو اللہ یہاں سے باہر لے جائے گا مصر سے میرا لاش ساتھ لے جائے ان کو تابوت میں رکھے اور وہ
सब मर भी गए क्योंकि 400 साल लग गया निजात मिलने में। यूसुफ अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम में 400 साल का फ़र्क है। तो मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे तो ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताबूत भी साथ ले गए। तो फिरौन पीछे से आया, वो डूब गया, उसके लाश महफूज रख गया। इसका जिक्र कुरान में है सूरह यूनुस में। तो जब उसका लाश जिक्र महफूज किया गया और फिर इसका अनाउंसमेंट जो कुरान किया फिरौन के डूबने के 2000 साल बाद किया कि उसके लाश महफूज है, किसी को पता नहीं था महफूज है। 2000 साल बाद कुरान में उसका अनाउंसमेंट हुआ कि महफूज है। और उसके बाद फिर 1898 में इसका लाश डिस्कवर हुआ मिस्र में। तो यहूदी क्रिश्चियन लोग बहुत खुश थे कि इतना पुराना लाश हमने डिस्कवर किया। और इसका 10 कमांडमेंट फिल्म भी बनाया, उसमें फिल्म को डुबाया भी। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो कुरान शरीफ का सदाकत साबित हो रहा है। तो उसके बाद फिर वो दूसरा फिल्म का 10 कमांडमेंट फिल्म बना, उसमें फिल्म को डुबाते नहीं है, महल वापस भेज देते। इस किस्म का 4 किस्म का फिल्म बना। लेकिन मज़े का बात यह है कि उनको बाद में फिर पता चला, यानी बहुत सालों के बाद, ये मजमून लिखा था तकरीबन 37 साल पहले। तो उस ज़माने में पता चला कि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताबूत जो है ये भी साथ गुजरा। तो इसके मैंने ये मोजज़ा सिर्फ कुरान के फेवर में नहीं था बल्कि तौरात के भी फेवर में था। तौरात से इब्तदा हुआ और कुरान से इंतहा हुआ। तौरात में यूसुफ अलैहिस्सलाम के लाश को भेजा गया 400 साल पुराना लाश, और कुरान में इंतहा ये हुआ कि वो फिरौन डूबा उसी वक्त और उसका लाश महफूज करने का कुरान में जिक्र है। यूसुफ अलैहिस्सलाम और फिरौन के लाशों में 400 साल का फ़र्क है, लेकिन एक ही दिन, एक ही वक्त, एक ही जगह दोनों लाशें मौजूद थी। इससे साबित हुआ कुरान और तौरात दोनों अल्लाह की तरफ से किताब है। जो कुरान पर ईमान रखता है वो तौरात का एहतराम करे, जो तौरात पर ईमान रखता है वो कुरान का एहतराम करे। अच्छा, लोग लेकिन बोलते थे कि तौरात में तहरीफ है और मनसूख है, ये वो सब बातें करते थे। मनसूख का कहीं लिखा नहीं कुरान में कि तौरात मनसूख है। तहरीफ बोला है तो तहरीफ तो है, वो एक अलग चीज़ है। तहरीफ जो है उसको शनाख्त करके उसको ख़त्म करो। लेकिन जो कुरान के साथ टैली कर रहा है सब कुछ सही है, जैसा हम खतना करते हैं, ये कुरान में नहीं लिखा, ये तौरात का काम है। ऐसे तौरात में बहुत सारी बातें हैं जो कुरान में नहीं होती। कुरान में बहुत सारी बातें जो तौरात में नहीं, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम का पैदाइश कुरान में बहुत अच्छा जिक्र है, लेकिन कुछ अर्से के बाद वो मिस्र वगैरह चले जाते हैं तो उसका जिक्र कुरान में नहीं है, यानी डिटेल में जिक्र नहीं, वो फिर उसमें जिक्र है, बाइबल में जिक्र है। तो अब हदीस एक बहुत खूबसूरत मिल गया कि तौरात को जो मनसूख बोलते हैं तो वो हदीस में उनकी खिदमत में पेश है। हदीस ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब हिजरत करके जा रहे थे तो रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। तो बनी इसराइल के उलमा लोग को बुलाए और पूछे कि ये क्या कहानी है, रास्ता क्यों समझ में नहीं आ रहा। तो वो उलमा लोग बोले कि भाई हमने वायदा किया था यूसुफ अलैहिस्सलाम के कि उनके ताबूत को साथ लेंगे, तो उनके ताबूत को हम लोग मिस्र में छोड़ के आ गए। मूसा अलैहिस्सलाम पूछते क्योंकि 400 साल पुराना था, तो मूसा अलैहिस्सलाम पूछते कि किसको पता है कब्र कहाँ है। लोग बोलते हैं भाई हम लोग को नहीं पता है, एक बूढ़ी औरत है शायद उसको पता है। बूढ़ी औरत के पास दरियाफ्त करते तो बोलते मैं पहले अपना हाथ लूँगा फिर मूसा अलैहिस्सलाम पूछते उससे कि तुम्हारा क्या, तुमको क्या चाहिए। बोलती जन्नत में आपका साथ। लोग परेशान हो जाते हैं कि ये वादा कैसे करें अपने तरफ से, लेकिन वही आता है कि जो बोल दिए सुन लो और मान लो। तो वो उसको बोल देते, फिर वो एक झील के पास ले जाती है, पानी निकलवाती है, फिर बोलती है सभी नज़र आता है कि यहाँ तो वहाँ खोदते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताबूत नज़र आता है। फिर उसको लेके मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं तो रास्ता साफ नज़र आने लगता है और फिर उनका सफ़र पूरा हो जाता है, समुंदर तक पहुँचते वो डूबने उड़ने का जाते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत है। इसका एक छोटा सा पेम्फलेट भी लाए हैं आपकी खिदमत में। वो पोस्टर भी है, अगर ये पोस्टर है तो दे दो किसी को चाहिए। इसको पीछे भी स्क्रू वगैरह लगा हुआ है, इसको आप ज़रा सा ऊँचा पाटो जिसको चाहिए।
سطاع